उन्होंने गल नूं गलामा असीं पावांगे जाके। इस करके मनजीत सिंह राय इलैक्शन नहीं लड़ूगा। ठीक है, जेकर कोई किसान लड़नी चाहते हैं उन्होंने सपोर्ट करांगे, पर उन्होंने भी कहांगे कि लोक हित की गल होनी चाहिए, किसानों की हित की गल होनी चाहिए। सो इस करके भाई जेकर किसी ने आना सत्ता 'च ये विचार के आवे। नहीं, मैं बहुत बार कह चुका कि मैं कदे इलैक्शन नहीं लड़ांगा। मैं तो मैनू उन्हें कहा, एक वीर ने इत्थे सवाल किया सी प्रैस दे विच भी काहदे नहीं लड़नी। मैं कहा सारिआं नूं लड़न दिओ यार, इन्हां दा कोई नत्थ पाउण वाला भी चाहिए ना। मैनू नत्थ पाउण लई रहण दिओ, बेशक किसान आगूआं चों भी कोई इलैक्शन लड़ लवे, सरकार दे विच आ जाए। जदों गलती करनगे ते उन्हां दे गल नूं गलामा असीं पावांगे, भावें ओह किसान आगूआं चों कोई क्यों ना होवे। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, मैं समझदा जिन्ना चिर बजुर्ग बैठे ने साडे नाल ते उन्हां दी होश ते साडा जोश रल के काम कीता है, और मैं समझदा कि असीं जिंदगी दे उन्हां तों तजर्बे हासिल कीते हैं। महसूस हुंदा हुण क्योंकि सबर दी जित हुई है, और सलाम करदे आ उन्हां साडे बजुर्गां नूं जिहड़े 80-80 साल दे 90-90 साल दे दृढ़ता नाल बैठे रहे हुण तक भी आपां अंदोलन जित के जावांगे। अज प्रणाम करदे उन्हां शहीदां नूं जिन्हां दे परिवारां दे जी चले गए ने, उन्हां नूं प्रणाम करदे हैं। सो ये बड़ा अंदोलन जिहड़ा 1 साल तो, पर मैं ये गल कहांगा कि सबर दी ते शांति दी जित हुई है, इस गल दी खुशी है। 65-70 दी रफ्तार ते आई आ, ट्रालियां दी लाइन लगी आउंदी पिछे, और झंडियां दी गड्डी एक ते एक आ। इस तो बाद मैं 9 वजे दा चला, मैं हुण इत्थे पहुंचा, तुसीं होर सवेरे देखिओ इत्थे 26 वाला माहौल बन जाऊगा। देखो संगत इत्थे किदां आउंदी आ। ढिले आ, बाकी आगू तिखे आ। जो चुन्नी साहब कहते चलो अंदर नूं, ते फिर जदों ये कहते पंजाब वाले कि नहीं आपां शांति नाल अंदोलन चलाउणा, ते पंजाब वालिआं नूं बड़ियां गालां निकलदियां सी भी ये बड़े पिल्ले आ, लत्तां दे भार नहीं ये दिंदे। पर मैं गल समझदा अज जो सबर दी संतोख दी जित हुई है। कानून की जिहड़ी तुसीं गल कीती है पोल्यूशन बिल दी, इलैक्ट्रिसिटी बिल दी, सरकार साडे कोल मन्नी हुई है कि पोल्यूशन बिल जिहड़ा वो रद्द करांगे। इलैक्ट्रिसिटी बिल जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ किसानां नूं राहत मिलूगी, वो देवांगे तुहानूं, असीं मन्नांगे। सो मैं समझदा असीं वो दोवें ही जिहड़े आ रद्द करा के जाना। सरकार एग्री हुई हुई है, सिर्फ लिखती च कराउणा है, वो सारा रिटन च करावांगे फिर जावांगे। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही कल्ली ਇਹ नहीं गल शहीदां नूं मुआवजा दिवाउणा है, जिन्ने परचे दर्ज होए रद्द कराउणे, NIA दे नोटिस भेजे ਉਹ रद्द कराउणे, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ने ब्लैक लिस्ट तैयार कीती ਉਹ रद्द कराउणी। जगबाणी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगवंत बराड़। दोस्तों, किसानी अंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका। जेकर अज की गल की जाए तो 1 साल बाद भी ट्रैक्टर ट्रालियां उस तरह आ रही ने। तैयारियां तुसीं वेखियां कि पक्कियां तैयारियां सन, पक्के घर बनाए हुए सन किसानां ने। तो साडे नाल ने किसान आगू मनजीत राय अते गुरमुख सिंह। तो इन्हां नाल गलबात करदे आ, ये किस तरह महसूस करते हैं जो साल भर अंदोलन चलिया, उस तो बाद प्रधानमंत्री इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि 3 खेती कानून हुण वापस ले जाणगे। तो मनजीत राय जी, सब तो पहला सत श्री अकाल जी। जगबाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करते तुहाडा जी। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਸਾਲ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਡਾਈ, तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੌਸਮ ਝੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ प्रणाम करते उन्हां शहीदां नूं जिन्हां दे परिवारां दे जी चले गए ने, उन्हां नूं प्रणाम करते हैं। सो ये बड़ा अंदोलन जिहड़ा 1 साल तो, पर मैं ये गल कहांगा कि सबर दी ते शांति दी जित हुई है, इस गल दी खुशी है। क्योंकि बहुत बारी आगूआं नूं ये भी चलना पिया, जदों किते बयान तत्ते आ जांदे सी, चाहे वो टकैत साहब कहंदे ही कि 40 लाख ट्रैक्टर जाऊगा, ते ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਤਿੱਖੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੁੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿੱਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਬਰ ਦੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ
ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਵ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਵਰਸਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਬਰ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੰਮ ਜਾ, ਇਹਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਥੇ ਦੌੜ ਗਏ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ 32 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, 32 ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਸਥਿਰ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਖੜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 65-70 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਥੇ 26 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MSP ਦੀ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਘਰ ਸੀਗਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚਵਾਰਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜੂ MSP ਲਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਪੱਕਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੰਨ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ ਚਵਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਅਪੀਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਤੇ ਚਵਾਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚਵਾਰਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਟ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਜੀ, ਨਵੀਂ ਇੱਟ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚਵਾਰੇ ਲਈ। ਗਾਡਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾ ਇਹ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਅਣਥੱਕ ਯੋਧੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਤੋਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਦ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯੋਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਟਨ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਤੋਂ ਪਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜੂ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ,
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਨ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਘਨਮਟ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟੂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਊਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, 32 ਦੇ 32 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ MLA MP ਕੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਤਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਛੱਡੀ, ਹੁਣ MLA ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਾ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੱਤਾ 'ਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਰਹਿ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਰਵੈਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸੱਤਾ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਬੈਠਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੋ ਹਮਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50-50 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਲੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਜਨੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀ ਕਰਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਘਟਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਨੀ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਿਆ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ 26 ਤੋਂ 28 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 26 ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਲ 28 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਹੀ 26 ਨੂੰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਸਫੁਲੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਾਣਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਵੰਤ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂਵਾਟ। ਉਹ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਮਨੀ। ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਲੀ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਓਏ ਬਾਹਲਾ ਡਰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੋਂ। ਡਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ, ਜੇ ਚੰਡੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਓਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਾਰ ਡਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜਮਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ। ਆਹ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਕਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਤੀ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਆਹ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਐਂਡੀ ਕਰਾਤੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੋ ਚੱਲ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦੇ। ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ।